आशा साउंड स्टूडियो आनुकूल्य रे लिविंग वर्शिप मिनिस्ट्रीज उपस्थापना करुची ईश्वरंको अमूल्य संपद आध्यात्मिक अभिवृद्धि एवं संतुलित बाइबल शिक्षा निमंते प्रस्तुत करा जाइथिबा संवाद। मनुष्यर विचार आउ केते दूर आमे जो समय रे बसवास करुचु केवल आध्यात्मिक अधोपतन होईची ता नुह। मानविकता मूल्यबोध अवक्षय सांप्रदायिकता निष्ठुरता संकीर्ण मनोभाव मध्य बढ़ी चलीची। पाप चरम सीमारे पहुंची। आधुनिकतावाद मनुष्यर निर्लजता को प्रकाश करे। पृथ्वीर परिस्थिति अति भयंकर। ईश्वर द्वारा निर्मित मनुष्य पाप रूप पंकिल ह्रदरे बुड़ीकी रहुची। आमे जानू मनुष्य जहा बुणे ता ही काटिब। यही परिप्रेक्षी रे प्रभुंकर दास भाई निरंजन तुरु एक समय उपयोगी प्रसंग मनुष्यर विचार आउ केते दूर बाइबल आलोकरे उपस्थापना करुचंती। एही संवादटी आपणक गतिपथ को परिवर्तन करिबो एवं ईश्वरंक दंड और विचार रक्षा करिबो एहा आमे विश्वास करू। यही प्रसंगटी आपण सुनिला परे निज बंधु आउ परिवार वर्गों को सुनांतु एहा आमर अनुरोध। प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम रे मु आपण मानक आंतरिक शुभेच्छा एवं अभिनंदन जनाए। प्रभु को असीम अनुग्रह रु आमे पुनि थरे सुजोग पाइछु आउ एक प्रसंग रे आलोचना करबा निमंते आउ ताहा हुएत आम जीवन पाई अति गुरुत्वपूर्ण प्रसंग अटे। आउ ए प्रसंग उपरे आलोचना करबा पाई मु बाध्य अटे कारण आम जो जगत रे बास करूछु ताहा पापरे परिपूर्ण मंदता भ्रष्टता दुराचारी समाज चारिआडे केही काहाकू डरंती नाही। मनुष्य पशुठारु मध्य हीन होई जाइछि। मानविकता हरई बसिछि। मानविक प्रेम हरई बसिछि। चारिआडे दुष्टतार ध्वनि उठुछि। लोक माने चित्कार करुछंती हाहाकार करुछंती कोठी मध्य न्याय नाही। ए प्रकार एक घड़ी संधि मुहूर्त रे बाइबल रे एक प्रसंग उपरे मु आपण मानक सम्मुख रे एक वार्ता उपस्थापन करिबा पई चाहे। प्रसंगटी हेला मनुष्यर विचार आउ केते दूर। कारण बाइबल कुहे जे समुदाय पृथ्वी ईश्वर को द्वारा सृष्ट यह जड़े सृष्टि करिसंती। बाइबल कुहे जीशु ख्रीष्ट ए समस्त को से सृष्टि करिसंती। आद्य परमेश्वर आकाश मंडल और पृथ्वीर सृष्टि कले। एठु आमे जानू जे पृथ्वी ता पाई से नथिला या को ईश्वर सृष्टि करिसंती। वैज्ञानिक मान विभिन्न मत दियंती किंतु शास्त्र परमेश्वर अपना वाक्य बाइबल रे कथा लिपिबद्ध करिसंती जे से सृष्टि करिसंती और से कि प्रकार सृष्टि करिसंती और मनुष्य को कि प्रकार से निर्माण कले एक कथा मते बाइबल रे लिखा जाए। जहन 1:1 लिखा जाए
ଯେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯୀଶୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେହି ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ସେ ଆଦ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ। ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ଯେ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସୁଦ୍ଧା ତାହାଙ୍କ ବିନା ସୃଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ପାପରେ ପତିତ ହେଲା, ମନୁଷ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟତାରେ ଜୀବନ କାଟିଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହାଚରଣ ଜୀବନ କାଟିଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିମୁଖ ହେଲା ଓ ବାଟରେ ଚାଲିଗଲା, ସେ ଚିତ୍କାର କଲା। ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ମାନବ ଦେହ ଧାରଣ କରି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ହିଁ ଆସିଲେ। ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଯେ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଉଦ୍ଧାର ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ନିଜେ ମାନବ ଦେହ ଧାରଣ କରି 2000 ବର୍ଷ ତଳେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦିଆଗଲା। ଯୀଶୁ ନାମଟି ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ଏହା ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କାରଣ ଯୀଶୁ ନାମର ଅର୍ଥ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଯେଉଁ ନାମରେ ମୁକ୍ତି ମିଳେ, ଯେଉଁ ନାମରେ ଉଦ୍ଧାର ମିଳେ, ଯେଉଁ ନାମ ବିନା ଅନ୍ୟ ନାମରେ ପାପ କ୍ଷମା ହୁଏ ନାହିଁ। କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ, ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁ ନାମ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ନାମରେ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ତ ସେ ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ ମାନବ ଜାତିର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ, କ୍ରୁଶରେ ବଳିକୃତ ହେବା ନିମନ୍ତେ। କାରଣ ତାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେଇଥାଏ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ଯାହା ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ସେ କ୍ରୁଶରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହିଲେ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ମନୁଷ୍ୟର ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପାପରେ ଜୀବନ କାଟିଲେ ଓ ବାଟରେ ଗଲେ, ଈଶ୍ୱର ବିହୀନ ଜୀବନ କାଟିଲେ, ନିଜକୁ ଯେ ପ୍ରକାର ପସନ୍ଦ ସେ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ମନୋନୀତ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଭିନ୍ନ ହେଲା, ଈଶ୍ୱର ବିହୁନେ ଜୀବନ କାଟିଲେ। ଆଜି ଜଗତ ପାପରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଅଟେ। ଲୋକମାନେ ହାହାକାର କରୁଛନ୍ତି, ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଗଲେ ଉଦ୍ଧାର ମିଳିବ, କୋଉଠି ଗଲେ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବି। ମନୁଷ୍ୟ ଧାଇଁ ବୁଲୁଛି। ତ ସମୁଦାୟ ଜଗତ, ଆପଣ କୌଣସି ଦେଶକୁ କହିପାରିବେନି, ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଦେଶ ମାନବ ଜାତି ପାପରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ତ ଏ ସମସ୍ତର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ଏ ଜଗତର ବିଚାର କେବେ କରିବେ? ତ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଜଗତର ବିଚାର ଆଉ କେତେ ଦୂର? ବାଇବେଲ କୁହେ, ଯାକୋବ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 9 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ହେ ଭାଇମାନେ, ତୁମେମାନେ ଯେପରି ଦଣ୍ଡପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଅ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଚସା ନ କର। ଦେଖ, ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ, ଦେଖ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଯେ ଜଗତର ବିଚାର କରିବେ, ଯେ ମାନବ ଜାତିର ବିଚାର କରିବେ, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ବିହୀନ ଜୀବନ କାଟିଛି, ପାପରେ ଜୀବନ କାଟିଛି, ଅବାଟକୁ ଯାଇଛି, ସେହି ମନୁଷ୍ୟକୁ ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବାଇବଲ ବାରମ୍ବାର ଏହି ଉକ୍ତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଫିଲିପିଓ ତାର 4 ପର୍ବ 5 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୃଦୁପଣ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉ, ପ୍ରଭୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ସେ ଅତି ନିକଟକୁ ଆସିଗଲେଣି। ଆଉ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଜଗତର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଗଲେଣି? ମାଥ୍ୟୁ ତାର 24 ପର୍ବ 33 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ତ ଦେଖିଲେ ସେ ଦ୍ୱାରର ସନ୍ନିକଟ ଏହା ଜାଣ। ସେ ଦ୍ୱାରର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। এই সমস্ত ঘটিলে তুমি জানিব যে সে দ্বার নিকটକୁ আসিগলেଣି। যদি ଆପଣ ଭଲ କରିକି ମାଥ୍ୟୁ 24 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିବେ, ଦୟାକରି ବାଇବଲଟି ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଟେ। ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ ଖୋଲିବେ ଏବଂ ତାର 24 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବେ ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଜଗତର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା, ସେ ଜଗତକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଜଗତର ଅବସ୍ଥା କି ପ୍ରକାର ଥିବ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ବାଇବଲ ବାରମ୍ବାର କୁହେ ଯେ ସମୟ ଅତି ଅଳ୍ପ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥିୟ ତାର 7 ପର୍ବ 29 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ହେ ଭାଇମାନେ, ମୋ କଥାର ଭାବ ଏହି, ସମୟ ଅତ୍ୟଳ୍ପ। ଏଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ସେମାନେ ଭାର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା ପରି ହୁଅନ୍ତୁ। ସମୟ ଅତି ଅଳ୍ପ। ଜଗତର ବିଚାର ହେବା ପାଇଁ ଯେ ସମୟ ରହିଛି, ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମାତ୍ର ବାକି ଅଛି। ସେ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଜଗତର ବିଚାର ହେବ। ଆମେ ଅନେକ ଭାବୁଛୁ ଯେ ସମୟ ଅଛି, ଆଉ ସମୟ ଅଛି, ଏମିତି ରହିଥିବ। ଅନେକ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ମତ ଗୁଡ଼ାକ ଆସେ, ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ସବୁ ଆସେ, ଅନେକ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ଅନେକ ଧର୍ମର ନେତାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଦିଅନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି। ଜଗତ ଏ ପ୍ରକାର ରହିଥିବ, ରହି ଆସିଛି, ରହିଥିବ। ମନୁଷ୍ୟ ଦିନେ ଆସିବ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇଯିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅବାଟକୁ ନିଅନ୍ତି ଆଉ ପାପରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ କୁହେ
एब्री तार 10 पर्व 37 पदरे कारण आउ अत्यल्प समय मात्र जहाँको आगमन करिबार अछि से आगमन करिवे ओ विलम्ब करिवे नहीं। आमे जो भाबुछु जे जगतर विचार आउ विलंब अछि आउ विलंब हबो किंतु शास्त्र कुहे जे आउ विलंब नाही जगतर विचार सुनिश्चित आउ केते दूर तेबे। आज आम जगत में बास करुछु आम विभिन्न दिन पालन करुछु वैलेंटाइन डे बर्थडे फादर्स डे मदर्स डे फार्मर्स डे टीचर्स डे इंडिपेंडेंट डे अनेक प्रकार दिन आम पालन करुछु किंतु आम गोटे दिन भूली बसुछु जे गोटे विचार दिन मध्य अछि देयर इज ए जजमेंट डे गोटे विचार दिन समस्तंक पाए निरूपित अछि। यदि आपण देखिबे एब्री तार 9 अध्याय तार 37 पद एवं 28 पदर प्रथम अंश मनुष्य मानक निमंते जेपरि थरे मात्र मृत्यु आउ ताहा परे विचार निरूपित अछि सेहीपरि ख्रीष्ट मध्य अनेक पाप वहन करबा निमंते थरे मात्र उत्सर्गीकृत होई द्वितीय थर पाप सकाशे नुहे बरं जो माने ताहांक अपेक्षार अछंती सेमानंक परित्राण निमंते दर्शन देबे। विचार निरूपित अछि एटा को आपण घुंचाई पारिबे नहीं ए दिन को आपण बदलाई पारिबे नहीं ए दिन को उपेक्षा करि पारिबे नहीं यह अवश्य अछि आ एही विचार मनुष्य निमंते निरूपित अछि किंतु कथा हला आ केते दूर आ केते दिन लागिवो मनुष्य विचारित हेबा पई कारण से विचारित हेबार योग्य अटे से विचार वर्ती पारिबो नहीं यह अपॉइंटेड अटे यह निरूपित अटे मजे आपण को कहिबा पई चाहे ए दिन को के घुंचाई पारिबो नहीं आ शास्त्र कहे मनुष्य मान निमंते जेपरि थरे मात्र मृत्यु मनुष्य बारंबार मरे नहीं मनुष्य बारंबार जन्म हुए नहीं मनुष्य थरे मात्र जन्म हुए मरे आउ तापरे विचार निरूपित अछि माने निरूपित अछि एटा को केही घुंचाई पारिबो नहीं कारण जो परमेश्वर मनुष्य को अपना प्रतिमूर्ति निर्माण कले ए जगत को प्रेरण कले आ मनुष्य जगत रे बसवास करूछि ईश्वर विहुन जीवन काटुछि जे ईश्वर नुहे ताको ईश्वर बोली मानुछि निजे ईश्वर को तैयारी करुछि अबाटरे जाउछि ए प्रकार एक घड़ी संधि मुहूर्त रे तार विचार केते दिन प्रिय बंधु विचार मुंड ऊपर झुलुछि अकस्मात आसी ऊपर पड़िबो आमे भाबुछु किए देखुछि विचारर भय काहे कि नाही मनुष्य काहे कि विचारर भय रे बास करू नाही कारण से भाबुछि मते किए देखुछि मते किए कोन करि पकेइबो तार प्रथम धारणा मते किए देखुछि किंतु जड़े व्यक्ति अछंती जे देखंती बाइबल रो परमेश्वर देखंती जे मनुष्य को चक्षु रोपण करिसंती से देखंती से सबु देखंती से समस्त को देखंती। हितोपदेश 15 पर्व तार 3 पद लिखा जाए सदा प्रभु को चक्षु सर्वत्र थाए अधम और उत्तम लोकों को निरीक्षण करे। सदा प्रभु को चक्षु जे मनुष्य को निर्माण करिसंती मनुष्य को जीवन देइछंती मनुष्य को चक्षु देइछंती मनुष्य को श्वास वायु देइछंती से परमेश्वर देखि पारंती आ से समस्त को देखंती से उत्तम लोक को देखंती अधम को देखंती दुष्ट को देखंती साधु को देखंती किंतु से वर्तमान किछि करू नाहंती काहे कि अपेक्षा करिसंती हुए तो आज से बाहुरी आसीबो हुए तो आज से सुधुरी जीवो हुए तो आज से पापुरु फेरी आसीबो प्रभु चाहि बसिछंती केबे से फेरी आसीबो से सबु देखंती अनेक थर में भाबू मते किए देखुची बाइबल रे गीत संहिता 139 पर्व से आपण पढ़िबे स्पष्ट भाव रे लिखा जाए जे परमेश्वर कि प्रकार मनुष्य को देखंती से किभली भाव रे मनुष्य को समीक्षा करंती किभली भाव रे मनुष्यर समस्त गतिविधि को से लक्ष्य करंती लिखा जाए एठार प्रकार लिखा जाए मु किछि अंश पढ़िबा पई चाहे गीत संहिता 139 पर्वर लिखा जाए हे सदा प्रभु तुम्हें मोर अनुसंधान करिअछ ओ मोर परिचय नहीं अछ तुम्हें मोर बसिबार और उठिबार जानुअछ तुम्हें दूररु मोर संकल्प बुझुअछ तुम्हें मोर गमन और शयन अनुसंधान करुअछ और मोर सकल गति जानुअछ कारण हे सदा प्रभु देख जा तुम्भंकु संपूर्ण गोचर नुहे एपरी गोटे कथा मो जिभारे नहीं तुम्हें मते पछरे और आगरे घेरिअछ और मो उपरे आपण हस्त रखिअछ एटा लिखा जाए जे से आगरे और पछरे घेरिछंती से संपूर्ण जानती से मोर गमन शयन अनुसंधान करती से मो बसिबा उठिबा जानती मो इवन मोर संकल्प जानती से सदाप्रभु अटंती आउ तांको सम्मुखरु आपण केमिति वर्ती जिवे
ଜଗତର ବିଚାର ଯେତେବେଳେ ହେବ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବିଚାରିତ ହେବେ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀରେ ଜଳ ପ୍ଲାବନ କରି ନୋହଙ୍କ ପରିବାର ଛଡ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଳରେ ବିନାଶ କରିଥିଲେ। ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୱଂସ ପାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ପୃଥିବୀ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ଅଗ୍ନି ନିମନ୍ତେ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଛି। ଅଗ୍ନି ନିମନ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ଜଗତ। କାରଣ ଯେଉଁ ପାପ ଜଗତ କରିଛି, ଯେଉଁ ପାପରେ ଜୀବନ କାଟୁଛି, ଈଶ୍ୱର ବିହୀନ ଜୀବନ କାଟୁଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜୀବନ କାଟିଛି, ସେଇ ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ କେବଳ ଅଗ୍ନି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ। ଆଉ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ଜଗତ ଅଗ୍ନିରେ ବିନଷ୍ଟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ରହିଛି। ଦିନେ ଏହି ପୃଥିବୀ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ବିଚାରିତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ 2 ପିତର ତାର 3 ପର୍ବ 7 ପଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ। ପୁଣି ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ପୃଥିବୀ ସେହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଚାର ଓ ବିନାଶର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଅଗ୍ନି ନିମନ୍ତେ ରକ୍ଷିତ ହୋଇଅଛି। ଏ ପୃଥିବୀଟି ଅଗ୍ନି ନିମନ୍ତେ ରକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଅଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଚାର ଓ ବିନାଶ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଚିତ ଅଛି। କେବଳ ସେଇ ଦିନଟି ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ମନୁଷ୍ୟ 2ଟି ଦିନ ଜାଣେ ନା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ତାର ମୃତ୍ୟୁର ଦିନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଚାରର ଦିନ। କିନ୍ତୁ ଏଇ 2ଟି ଦିନ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବିଚାର ଅଛି। ଆଉ ଏ ପୃଥିବୀ କି ପ୍ରକାର ବିଚାରିତ ହେବ? ଏହା ଅଗ୍ନିରେ ଜଳିବ। ଯଦି ଆପଣ 10 ପଦ ଦେଖିବେ ତା ତଳକୁ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ଚୋରର ପରି ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ସେହିଦିନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ମହାଶବ୍ଦ ସହ ଲୋପ ପାଇବ। ପୁଣି ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉତ୍ତାପରେ ତରଳିଯିବ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଓ ତନ୍ମଧ୍ୟସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବସ୍ତୁ ସବୁ ଦଗ୍ଧ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ଯାହା କରିଛି, ଏ ପୃଥିବୀକୁ ସୁଶୋଭିତ କରିଛି, ତାର ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ପାଇଁ ସେ ଯାହା ସବୁ ଆୟୋଜନ କରିଛି, ଏସବୁ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ ହେବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ବିନଷ୍ଟ ହେବ, ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଜଗତରେ ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ବସବାସ କରୁଛୁ। ଆମେ ବସବାସ କରି ଭାବୁଛୁ ସଦାକାଳ ରହିବା। ହୁଏତ ଆପଣ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି ସଦାକାଳ ରହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜଗତ ସଦାକାଳ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ। ଏ ଜଗତ ଦିନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧର ଶିକାର ହେବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡିତ ହେବ, ଆଉ ଏହା ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ତେବେ ଏ ଜଗତର ବିଚାର କେତେ ଦୂର, ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଏ ଜଗତ ବିଚାରିତ ହେବା ପାଇଁ? ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଜୀବନକୁ ଜଣେ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଉଛି। ଆପଣ ଯାହା ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନୋଟ୍ କରାଯାଉଛି। ଦିନ ଆସିବ ଏସବୁ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବ। ଆଉ ଏ କଥା କିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ବାଇବଲ କୁହେ ଏବ୍ରୀ ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 13 ପଦ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଅପ୍ରକାଶିତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଯାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିକାଶ ଦେବାକୁ ହେବ, ତାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘ ଓ ଅନାବୃତ ଅଟେ। ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖାଯାଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ, ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅପ୍ରକାଶିତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଯାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିକାଶ ଦେବାକୁ ହେବ, ତାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘ ଓ ଅନାବୃତ ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଯେ ସେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତି। ଆପଣ ଲୁଚି ପାରିବେ ନାହିଁ, କେହି ମଧ୍ୟ ଲୁଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି ପ୍ରାନ୍ତରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଦେଶକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ନିବୃତ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ସ୍ପେସ୍ରେ ଯାଆନ୍ତୁ, କୌଣସି ଗ୍ରହରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଯାଉଛନ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିୟାକୁ ସେ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ସେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏସବୁ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଁ ଯାଉଛି, କାରଣ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଦିନେ ବିଚାର ଅଛି, ବିଚାର ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଛି, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛି ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛି ପାପରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛି ଅବାଟରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛି ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପୁଣି ଥରେ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଆପଣ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ମୋତେ ମାଙ୍କଡ଼ ପରିକରି ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ପଶୁ କରିକି ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି, ମୋତେ କୌଣସି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ପରିକରି ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ସେ ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏତେ ପ୍ରେମରେ ଏତେ ଯତ୍ନରେ ସେ ତିଆରି କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ଈଶ୍ୱର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଛି, ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛି। ସେ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ? ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଦଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ
ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇଛି। କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅତିରଞ୍ଜିତ କଥା କହୁନାହିଁ, କୌଣସି ମନଗଢ଼ା କଥା କହୁନାହିଁ, କୌଣସି କାଳ୍ପନିକ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକରୁ କିଛି ଅଂଶ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ନିମନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଡରାଇବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହୁନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଈଶ୍ୱର କୌଣସି ଧର୍ମର ନୁହନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆପଣା ସଦୃଶରେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଜଗତକୁ ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଦିନେ ସେ ଜଗତର ବିଚାର କରିବେ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ମଧ୍ୟ ସେ ହିଁ ବିଚାର କରିବେ। ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱର କୌଣସି ଧର୍ମର ନୁହନ୍ତି, ସେ ସମୁଦାୟ ମାନବ ଜାତିର ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ କୌଣସି ଧର୍ମର ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଏକମାତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଅନେକ ନୁହନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଏକ ଅଟନ୍ତି। ସେ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ସେ ବାସ୍ତବ ଅଟନ୍ତି, ସେ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ସେ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଚାର କରିବେ। ମନୁଷ୍ୟ ହୁଏତ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇପାରେ, ବିଭିନ୍ନ ଜାତିରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇପାରେ, ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ସମୁଦାୟ ମାନବ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ବାଇବଲ କ'ଣ କୁହେ? ବାଇବଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହେ 2 Corinthians 5:10 କାରଣ ଭଲ ହେଉ ବା ମନ୍ଦ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କୃତ କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଚାରସନ ଛାମୁରେ ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ହେବ। ଫଳ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଚାରସନ ଛାମୁରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ହେବ। ଏଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ବିଚାର କିଏ କରିବେ? ବିଚାର ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବିଚାର କିଏ କରିବେ? ବିଚାର ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି କରିବେ ଯେ ଜଗତର ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ, ଜଗତର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ କ୍ରୁଶରେ ବଳିକୃତ ହୋଇଥିଲେ, ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତାହାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଉପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ରକ୍ତକୁ ଉପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, କ୍ରୁଶର ହତ ଯୀଶୁକୁ ଉପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ତାମାନେ କ'ଣ? ଆପଣ ବିଚାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଦଣ୍ଡ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଲେଖାଯାଏ କ'ଣ? ଭଲ ହେଉ ବା ମନ୍ଦ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କୃତ କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଚାରସନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବିଚାର ସିଂହାସନ ଅଛି। ଆଉ ସେ ସମ୍ମୁଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ପୃଥିବୀର ଆରମ୍ଭରୁ ପୃଥିବୀର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ମନୁଷ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା କେହି ଘୁଞ୍ଚେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କେହି ବି କହିପାରିବ ନାହିଁ, ନା ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। କେହି ବି କହିପାରିବ ନାହିଁ, କେହି ବି ବର୍ତ୍ତି ପାରିବ ନାହିଁ, କେହି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସେ ଆପଣଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ସେ କେବଳ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣ ଶତ ଚେଷ୍ଟା କରି, ଆପଣ ଲହୁଲୁହାଣ ହୋଇ, ଆପଣ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ, ଆପଣ ଚାରିଆଡ଼େ ଧାଇଁକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜର ମୁକ୍ତି ସାଧନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କର ବଦଳରେ, ମୋର ବଦଳରେ ସେ କ୍ରୁଶରେ ବଳିକୃତ ହେଲେ, ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ଆପଣ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ। ଆଉ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯଦି ଆପଣ ଆସିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଦଣ୍ଡ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ବାହୁଡ଼ି ଆସିବା ନିମନ୍ତେ ସେ କ୍ରୁଶ ନିକଟକୁ, ସେ ରକ୍ତ ନିକଟକୁ, ସେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ନିକଟକୁ। କାରଣ ବିଚାର କିଏ କରିବେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଜଗତର ବିଚାର କରିବେ। ଏହାର ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରେରିତ ତାର 17:31। କାରଣ ଯେଉଁଦିନ ସେ ଆପଣା ନିରୂପିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକତାରେ ଜଗତର ବିଚାର କରିବେ, ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଦିନ ସ୍ଥିର କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥାପନ କରି ଏ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ନିକଟରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଯେ ବିଚାର ଯେପରି ନିରୂପିତ ଅଛି, ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ନିରୂପିତ ହୋଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜଗତରେ ବାସ କରୁଛୁ, ଆଜି କାହାରିକୁ ଭୟ ଲାଗୁନାହିଁ। କାହିଁକି? ଯେ ସେମାନେ ବିଚାର ଅନ୍ୟଥା କରନ୍ତି, ପଇସା ଦେଇକି, ଲାଞ୍ଚ ମିଛ କହିକି, ଠକ କଥା କହିକି, ଓଲଟା କଥା କହିକି, ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଲୋକମାନେ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ଜଗତରେ ହୁଏତ ଆପଣ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇକି, ମିଛ କହିକି ଖସି ଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ? ଯୀଶୁଙ୍କ ହାତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ? ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିରୂପିତ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚିଠା ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଖୋଲା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ ଅଧ୍ୟାୟ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହା ଅନ୍ଧକାରରେ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଲୁଚିକି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, କିଏ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଯେ କେହି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ସେ ହିଁ ଜଗତର ବିଚାର କରିବେ। ଆଉ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଖସି ପାରିବେ ନାହିଁ, କେହି ଖସି ପାରିବେ ନାହିଁ।
जगतर केही मध्य जीशुଙ୍କ हातରୁ खसी पारिबे नहीं। मोर प्रिय माने बाइबल कहे ईश्वरଙ୍କ हातरे पड़िबा भयंकर विषय। से दिन मनुष्य ईश्वरଙ୍କ हस्तरे पड़िबो आउ से दिन तांकु आउ केही रक्षा करि पारिबो नहीं। से त्राही त्राही कहिबो किंतु त्राही पाइबो नहीं। आज त्राही पाई पारिबो, आज रक्षा पाई पारिबो, आज उद्धार पाई पारिबो जदि आज से फेरिके आसीबो, आज बाहुरी आसीबो। कारण विचार निरूपित अछि। आ से व्यक्ति की जे मृत्यु को जय कर उठिछंती, जे मृत्यु उठिछंती, जे मृत्यु को परास्त कर उठिछंती, जे जीवित अटंती, जे मृत मान मध्य नहांती, सेही यीशु ख्रीष्ट विचार करिवे। जने मृत व्यक्ति से नुहंती, से जीवित अटंती। यीशु ख्रीष्ट जीवित अटंती, से जगतर विचार करिवे। प्रिय बंधु, आज मैं आपको कहवा चाहे जगतर विचार आउ केते दूर, आउ बहुत दूर नहीं। कारण बाइबल स्पष्ट भाव कहे देख विचारकर्ता द्वार देश दंडायमान होती, द्वार देश दंडायमान होती। आज मनुष्य विभिन्न उपाय से खसी जाउछि, से भाबुछि जे एमिति वर्ती जीव सब बेले। हुए तो से मंत्री को धरी खसी जाउछि, से पुलिस को किछि पैसा दे खसी जाउछि, से विचारपति को पैसा दे खसी जाउछि, से भाबुछि एमिति खसी जाउथिबो। किंतु मोर प्रिय माने आपण खसी पारिबे नहीं। बाइबल गोटे कथा कहे स्पष्ट भाव रोमियो 2:5 लिखा जाए, किंतु तुम्भे अपना कठिन और अपरिवर्तित हृदय अनुसार जो दिन ईश्वर न्याय विचार प्रकाश पाइब सही क्रोधर दिन रे निज पई क्रोध संचय करुअछ। तुम्भे अपना कठिन और अपरिवर्तित हृदय। आज मनुष्य दिन को दिन कठिन होबार लागिछि आ अपरिवर्तित, से परिवर्तित होबा पई चाहे नाही। से प्रकार कठिन हो गलानी, ए प्रकार तार दाम्भिकपण आसीगलानी, से प्रकार से शक्तग्रीव हेलानी, से कहिबा पई चाहे मु परिवर्तित हेबे नाही। एटा मोर जीवन शैली, मु एपरि जीवन काटिबा को चाहे। किंतु मन रखि थांतु ईश्वर को न्याय विचार प्रकाश पाइबा समय रे आपन को प्रति क्रोध वर्तिबो। गोटे दिन अछि ईश्वर न्याय विचार, कारण से न्याय विचार करता अटंती। पृथ्वी रे जणे न्याय विचारपति अटंती। आज चारिआडे अन्याय, एपरिकी विचारपति माने मध्य लोक मान हाथ में पड़ जाउछंती, पैसार फांदरे पड़ जाउछंती, नेता मान फांदरे पड़ जाउछंती। अनेक सेमान उपरे प्रभाव पकाई विचार को अन्यथा करुछंती। किंतु ईश्वर उपरे कहार प्रभाव रहिबो। से दिन केवल से ही तांकर विचार द्वारा जगत को विचारित करिवे। प्रिय बंधु, आज मु कहिबा पई चाहे जदि रक्षा पाइबा पई चाहंती, उद्धार पाइबा पई चाहंती, आज आपण से रक्षा पाई परिबे। दिन आसीब अति भयंकर, से दिन केही मध्य से विचार रक्षा पाई परिबो नहीं। विचार ता निमंत अति भयंकर हबो। शास्त्र स्पष्ट भाव कहे जे से दिन ईश्वर को क्रोध प्रकाशित हबो। आ क्रोधर दिन निमंते आपण कठिन होइकी, आपण अपरिवर्तित होइकी आपण निमंते विचार संचित करूछंती। जदि आपण देखिबे प्रकाशित वाक्य तार 6 अध्याय सेठार अति भयंकर विषय मान लिखा जाए। मु आपणक निमंते किछि अंश पढ़िबा पई चाहे। आपण समय पाइले निजे बाइबल टी संग्रह करंतु आ अंशटी पढ़ंतु। प्रकाशित वाक्य तार 6 अध्याय तार 13 पदरु 17 पद पर्यंत मु आपणक निमंते पढ़ुछि। लिखा जाए, प्रबल वायुर आघात रे डिम्बुरी वृक्षरु जेपरि अपक्व फल सबु पतित हुए, सेहीपरि आकाशर नक्षत्र सबु पृथ्वी रे पतित हैला। आकाशमंडल चर्म पुस्तक गुड़ा हैला परि गुड़ा होई दूरीभूत हैला। पुणी पर्वत और द्वीप समूह स्थानांतरित हेले। आ पृथ्वीर राजा माने, पात्र मंत्री माने, प्रधान सेनापति, धनी माने, बलवान लोक माने एवं पराधीन और स्वाधीन लोक समस्ते गुहा और पर्वतमालार शैल मानक मध्यरे आपण मानकु लुचाइले। पुणी से पर्वत और शैल मानकु कहिले, आम्भ मानक उपरे पड़ी सिंहासन प्रविष्ट व्यक्ति छामरु और मेष शावकों क्रोधरु आमानकु लुचाई रख। से क्रोधर महादिन उपस्थित होई अछि, आउ किए ठिया होई पारे। ए प्रकार गोटे भयंकर दिन आसुछि, जो दिन पृथ्वीर सम्भ्रांत लोक माने, जो माने आज पृथ्वी रे विभिन्न पदपदवी रे अछंती, धन सेमान को अंध करि देछि, पदवी सेमान को अंध करि देछि। से भावुं मोर विचार किए करिवो, मोर धन मत रक्षा करिवो। सेई दिन प्रभुंकर विचार समय रे आपन को कौ धन काम रे आसीबो, कौ धन आपन को रक्षा करिवो। बाइबल स्पष्ट भाव कहे सिफोनियो 1:18 पदरे, पुणी सदाप्रभु को क्रोधन दिन रे सेमानकर रूपा केबा सेमानकर सुना सेमान को उद्धार करि परिबो नाही, मात्र ताहांकर अंतज्वल रूप अग्नि रे समुदाय देश ग्रासित हेबो। कारण से देश निवासी समस्त को निशेष करिवे, हाँ भयानक रूपे निशेष करिवे। जे प्रभुंकर विचार दिन रे आपन को सुना केबा रूपा काम रे आसीबो नाही, आपन को धन काम रे आसीबो नाही। आज आमे जो जगत रे वास करूछु, लोक माने बहुत गर्व करंती, लोक माने गर्वी हो जाइछंती।
ସେମାନେ ଗର୍ବୀ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? କେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନଙ୍କୁ ଗର୍ବୀ କରୁଛି? ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି କେଉଁ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଅତି ଦର୍ପ କରେ? ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ 3ଟି ବିଷୟ ନେଇ ଦର୍ପ କରେ। ଲେଖାଯାଏ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏଇ କଥା କୁହନ୍ତି, ମୁଁ କହୁନାହିଁ। ଲେଖାଯାଏ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏଇ କଥା କୁହନ୍ତି, ଜ୍ଞାନବାନ ଆପଣା ଜ୍ଞାନରେ ଦର୍ପଣ କରୁ, କିମ୍ବା ବଳବାନ ଆପଣା ବଳରେ ଦର୍ପଣ କରୁ, ଧନବାନ ଆପଣା ଧନରେ ଦର୍ପଣ କରୁ। ତ ଆଜି ଦର୍ପ କରିବା ପାଇଁ 3ଟି ବିଷୟ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଧନ। ଏ 3ଟି ବିଷୟ ନେଇ ମନୁଷ୍ୟ ଦର୍ପ କରିଥାଏ। ସେ ଭାବେ ଏ 3ଟି ବିଷୟ ତା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଅତି ଚଞ୍ଚଳ, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ, ବଳବାନ ହେବା ନିମନ୍ତେ, ପଦପଦବୀରେ ଆସିବା ନିମନ୍ତେ, ଆଉ ଧନୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ। ମନୁଷ୍ୟ ଭାବୁଛି ଯେ ଧନ ତାର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ, କିନ୍ତୁ ଧନ ସେଦିନ କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ, ପଦବୀ କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଇଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଜଗତର ବିଚାର ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ଜଗତର ବିଚାର ଆଉ ବହୁତ ଦୂର ନାହିଁ। ଜଗତ ବିଚାରିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଜଗତର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ଆପଣ କ'ଣ କହିପାରିବେ ୟାର ଭଲ ସମୟ ଆସିବ ବୋଲି? କିଏ ଭଲ ସମୟ ଆଣିପାରେ? ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଦେଶ କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଦେଶ ସମସ୍ୟାର ଅଛି, ଆଉ ସମସ୍ୟାରୁ ବାହାରିବା ନିମନ୍ତେ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ନେତୃବର୍ଗ, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସମାଧାନ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପୃଥିବୀ ବିଚାରର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଇଛି। ଏ ପୃଥିବୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି, କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ପାପ କରିଛି, ଯେଉଁ ଅବାଟରେ ଯାଇଛି, ଯେ ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛି, ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଜୀବନ କାଟିଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହାଚରଣ ଜୀବନ କାଟିଛି, ଆଉ ତାହା ତା ନିମନ୍ତେ ଦଣ୍ଡର କାରଣ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆଜି ଆପଣ ବାହୁଡ଼ି ଆସିପାରିବେ। ବିଚାରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେ ବିଚାର ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ। ପୃଥିବୀର ଜଣେ ମହାଜ୍ଞାନୀ ରାଜା ସୋଲୋମନ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖନ୍ତି, ସେ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନୀ, ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ବହିର ଶେଷରେ ଲେଖନ୍ତି, ଗୋଟେ କଥା ଲେଖନ୍ତି, ଉପଦେଶକ ତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 14 ପଦ ଲେଖନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ପୁଣି ଭଲ କି ମନ୍ଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ବିଚାରରେ ଆଣିବେ। ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ପରିଶେଷରେ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ, ଆପଣ ଯାହା ଯାହା କାମ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ପୁଣି ଭଲ କି ମନ୍ଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ବିଚାରରେ ଆଣିବେ। ତ ଆଜି ଆପଣ ମନେ ରଖିବା କଥା ଯେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ସେ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକୁ ଦେଖନ୍ତି, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ବିଚାରରେ ଆସିବ। ଆଜିଠାରୁ ସାବଧାନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏ କଥା ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଦିନ ଆସିବ ଆପଣ ଟୋଟାଲି ଏକ୍ସପୋଜ ହେଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଗୁପ୍ତ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅଧ୍ୟାୟ ଲୋକଲୋଚନରୁ ଦୂରରେ ରହିବ ନାହିଁ। ସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଆଉ ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି, ତୁମେ ଯାହା ଅନ୍ଧକାରରେ କରିଛ ତାହାକୁ ମୁଁ ଆଲୋକରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିବି, ଯାହା ତୁମେ ଛାତ ତଳେ କରିଛ ତାହାକୁ ଛାତ ଉପରେ ଘୋଷଣା କରିବି। ଦିନ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ସମୁଦାୟ ଅଧ୍ୟାୟ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ କାଳର ସବୁ କଥା ବାହାରେ ପଡ଼ିବ। ବିଚାର ଆସିବା ସମୟରେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଆସିବ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେ ବିଚାରରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାନ୍ସ ସେତେବେଳେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ମଲା ପରେ ଆଉ ଚାନ୍ସ ମିଳେ ନାହିଁ। ବିଚାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାରସାଦି କାମ ଆସିବ ନାହିଁ। ସେଦିନ ଆପଣ ଆଉ କିଛି କହିକି ଆପଣ ଖସି ପାରିବେ ନାହିଁ ସେଦିନ। କିନ୍ତୁ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବେ, ପାପରୁ ଫେରି ପାରିବେ, ମନ୍ଦତାରୁ ଫେରି ପାରିବେ, ଅବାଟରୁ ଫେରି ଆସିପାରିବେ। ଆଜି ସମୟ ଅଛି, ଆଜି ସୁଯୋଗ ଅଛି, କାରଣ ସେ ଜଗତର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା। ଆଜି ଦୟା ପାଇପାରିବେ, ଆଜି ଦୟାର ଦିନ, ଆଜି ଅନୁଗ୍ରହର ଦିନ, କାରଣ ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟରେ ସେ ବିଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ବିଚାର କରିବା ସମୟରେ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଏ 2ଟି ବିଷୟକୁ ମିଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଜଗତରେ ଥିଲେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ଜଗତର ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଗତ ଯେପରି ମୋ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷା ପାଇବ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ଆପଣ ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ଆସିଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଜଗତରେ ଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ପାପରେ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କୁ, ପାପରେ ପତିତ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅଣାଯାଉଥିଲା, ସେ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରୁଅଛି, ଯାଅ ଆଜିଠାରୁ ପାପ କର ନାହିଁ। ଏପରିକି ସେ କ୍ରୁଶରେ ଜଗତର ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଚୋର ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି
ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ପାରଦେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। କାରଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ ଯାହା ହଜି ଅଛି ତାହା ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆପଣ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ, ଆଜି ଫେରି ଆସିପାରିବେ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁନାହିଁ କୌଣସି ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ବିଚାର ଅଛି। ସେ ବିଚାରରୁ କି ପ୍ରକାର ଆପଣ ରକ୍ଷା ପାଇବେ, ଆଉ ସେ ବିଚାର ରକ୍ଷା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପାପ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଚଏସ୍ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବାହାନା ଦେଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବାହାନା ଦେଖାଇ ଖସି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଏ ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ। ଆପଣ ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଶୁଣିପାରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ବାଦଟି। ଏ ସମ୍ବାଦଟି ସେମାନେ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ବିଚାର ଅଛି। କାରଣ ବିଚାର ସମ୍ପର୍କରେ କେହି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। କୌଣସି ଧର୍ମ ବିଚାର ସମ୍ପର୍କରେ କୁହେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଦୟା କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଦୟା କରନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ବିଚାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱର ଯେ ପ୍ରେମିକ ଅଟନ୍ତି ସେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ କୃଷରେ ଦେଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ବିଚାର ସମୟରେ ହିଁ ଦେଖାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ୁ ନାହାନ୍ତି। ବାଇବଲରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖାଯାଏ, ବିଚାର ଦିନରେ କ'ଣ ହେବ? ଦୟାକରି ମସ୍ତକ ଖୋଲନ୍ତୁ, ମାଥ୍ୟୁ ତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟ 36 ଏବଂ 37 ପଦ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେ କୌଣସି ଅସାର କଥା କହନ୍ତି, ବିଚାର ଦିନରେ ସେମାନେ ସେଥିର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଯେଣୁ ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଓ ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେ ଦୋଷୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ସେତେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫରୁସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଜଣ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହେ ଗୁରୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଦୁଷ୍ଟ ଓ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ବଂଶ ଚିହ୍ନ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଭାବବାଦୀ ଜୁନସଙ୍କ ଚିହ୍ନ ବିନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚିହ୍ନ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବିଚାର ଦିନରେ ମୋର ଅସାର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବିଚାରିତ ହେବ। ଆଜି ମୁଁ ଯାହା ବି କହିପାରୁଛି ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଛି। କହିବା ପାଇଁ ପଇସା ଲାଗେନି, କହିବା ପାଇଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗେନି, ଆମେ କହି ଚାଲିଛୁ। କିନ୍ତୁ ବିଚାର ଦିନରେ ମୋର ସମସ୍ତ ଅସାର କଥା ମୁଁ କେୟାରଲେସ୍ ଭାବରେ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ କହିଛି ଏସବୁର ହିସାବ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ଆପଣ କହିବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କାହା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରୁ କି ପ୍ରକାର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରୁଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆପଣ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କଥା ସେଦିନ ବିଚାରିତ ହେବ। ଆଉ ବାଇବଲରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ? ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 2 ପର୍ବ 23 ପଦ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ କରିବୁ। ସେଥିରେ ଆମ୍ଭେ ଯେ ମର୍ମ ଓ ହୃଦୟର ପରୀକ୍ଷକ, ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ଆପଣା ଆପଣା କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳଦାତା, ଏହା ମଣ୍ଡଳୀଗଣ ଜାଣିବେ। ଏଟା ଲେଖାଯାଏ ସେ କେବଳ ମୋର କଥାକୁ ବିଚାର କରନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ସେ ମୋର ମର୍ମ ଓ ହୃଦୟର ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି। ସେ ମୋର ହୃଦୟର ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ଆଉ ମୋର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ମୋତେ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ତ ବିଚାର ଦିନରେ ମୋର କଥା ଏବଂ ମୋର କର୍ମ ଉଭୟ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଚାରିତ ହେବ। ଆଜି ସୁଯୋଗ ଅଛି ବାହୁଡ଼ି ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଜି ସୁଯୋଗ ଅଛି ଜୀବନ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଜି ସୁଯୋଗ ଅଛି ପାପରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ସୁଯୋଗ ଅଛି ଅବାଟରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ। ଆଜି, କାଲି ନୁହଁ। ଏ ଆଜିକୁ ଆପଣ ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚଏସ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚଏସ୍ ଅଛି। ଚଏସ୍ ଯଦି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଅଲଗା ବିଷୟ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚଏସ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଏ ବିଚାରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ, ଏ ଦଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ, ଏଠୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବେ, ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ତାର ଉପାୟ ଅଛି। ଆଜି ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେବା ପାଇଁ କହୁନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଜଗତର ବାସ୍ତବ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ଜଗତର ଏକମାତ୍ର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିବା ପାଇଁ। ସେ କୌଣସି ଧର୍ମର ନୁହନ୍ତି, ସେ କୌଣସି ଜାତିର ନୁହନ୍ତି, ସେ କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣର ନୁହନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, କାରଣ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ସେ ସମୁଦାୟ ମାନବ ଜାତି ନିମନ୍ତେ କ୍ରୁଶରେ ବଳିକୃତ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯେ କେହି, ଆପଣ ଯେ କେହି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ବାହୁଡ଼ି ଆସନ୍ତୁ। ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯଦି ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବାଇବଲରେ ସୁନ୍ଦର ପଦଟି ଲେଖାଯାଏ, ଯୋହନ ତାର 5 ପର୍ବ 24 ପଦ।
ଜହନ 5:24 ଲେଖାଯାଏ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ଯେ ମୋହର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ମୋହର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ସେ ବିଚାରିତ ନ ହୋଇ ବରଂ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି। କି ସୁନ୍ଦର ପଦଟି ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ମାନେ ସେ ବିଚାରିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଆଜି ଆପଣ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସନ୍ତୁ। ଜଗତର ବିଚାର ଅତି ନିକଟରେ, ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କାରଣ ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ, ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥାକୁ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଯେ ବିଚାର ନିକଟକୁ ଅଛି। ଯଦି ବିଚାର ନଥାନ୍ତା, ଖାଲି ମୃତ୍ୟୁ ଥାନ୍ତା, ଆମେ କହିଥାନ୍ତୁ ଖାଅ ପିଅ ଆଉ ମର। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ କୁହେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବିଚାର ଅଛି, ତେଣୁ ଆମମାନେ କେୟାରଲେସ୍ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ବିଚାର ସମୟରେ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଚାନ୍ସ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଆଉ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଉପାୟ ନଥିବ, କେବଳ ଦଣ୍ଡିତ ହେବାର ଉପାୟ ଥିବ, ଅନନ୍ତ ନର୍କ ନଚେତ ଅନନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗ। କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଥରେ ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ, ଆଉ ତାପରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ବା ଅନନ୍ତ ନର୍କ ଅଛି। ଏଇଟା ବାଇବଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହେ। ଏହା କୌଣସି ଧର୍ମର ଉକ୍ତି ନୁହେଁ, କାହାକୁ ଡରେଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି। ଏ 70 ବର୍ଷର 80 ବର୍ଷର ଜୀବନ ସମାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଅନନ୍ତ କାଳ କୋଉଠି କାଟିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ଜଗତର ତ ବିଚାର ହେବ, ଜଗତ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ଏ ଜଗତକୁ ଆପଣ ଯେତେ ପ୍ରିୟ ମନେ କଲେ ମଧ୍ୟ, ଏ ଜଗତରେ ଆପଣ ସବୁ ସଞ୍ଚିତ କଲେ ମଧ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ସବୁ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଏ ଜଗତ ନିମନ୍ତେ ବିନିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଦିନ ଆସିବ ଆପଣ ଜଗତ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବେ। এই ଜଗତ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆପଣ କୋଉଠିକି ଯିବେ? ଆପଣ କୋଉଠିକି ଯିବେ? କାରଣ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ନିରୂପିତ ଅଛି। ଆପଣ କୋଉ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ? ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ବାଇବଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହେ ଯେ ସେଇ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ବିଚାର ପରେ ସେ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତାକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଉପେକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିବେ? ପୃଥକ କଲା ପରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଇଯିବେ ସେଦିନ। ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦଣ୍ଡିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୁହନ୍ତି ମାଥ୍ୟୁ 25:34 ପଦରେ, ସେତେବେଳେ ରାଜା ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଲୋକକୁ କହିବେ, ଆସ, ମୋର ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାତ୍ରମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଗତର ପତନାବଧି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଅଛି ସେଥିର ଅଧିକାରୀ ହୁଅ। ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେ ରାଜ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। ତା ଅବିନାଶ୍ୟ ରାଜ୍ୟ, ତା ଆନନ୍ଦର ରାଜ୍ୟ, ତା ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ। ଆଉ ସେ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ବିବେଚିତ ହୁଅନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ এই ବିଚାରରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଆନ୍ତି। ବିଚାରରୁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଗତର ବିଚାର ତ ଅତି ନିକଟରେ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଜଗତର କୌଣସି ଭଲ ଲକ୍ଷଣ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜଗତକୁ ଭଲ କରିକି ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏ ଜଗତ ଆଉ କେତେ ଦିନ? ପ୍ରାୟ ସବୁ ଦେଶ ଏଟମ୍ ବମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ, ସେ ବମ୍ କିଣିକି ରଖୁଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ରକ୍ତପାତ, ଚାରିଆଡ଼େ ହିଂସା, ସମସ୍ତେ ଭୟ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେପରି ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିନା ବାହାରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ସମାଜ, ଗୋଟେ ଭୟର ସମାଜ, ଚାରିଆଡ଼େ ଭୟ। ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ବସବାସ କରିବା ସମୟରେ ଜଗତର ବିଚାର ସୁନିଶ୍ଚିତ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜଗତ ଯାଇଛି। ଯେ ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ତାକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ତାକୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ତାର ନିମନ୍ତେ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ, ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ଉପେକ୍ଷା କରିଛି ଓ ବାଟରେ ଯାଇଛି। ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ, ତା ସମ୍ଭବ ଅଟେ। ସ୍ଥାନଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଆପଣ ସେ ସ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉନାହାନ୍ତି, ପାପରୁ ଆଜି ଫେରି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନଟି ରହିଛି। ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ବାଇବଲ ଉଲ୍ଲେଖ କରେ। ମାଥ୍ୟୁ 25:41 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ତତ୍ପରେ ସେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବେ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଏବେ ସେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବେ, ରେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ମାନେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରୁ ଦୂର ହୋଇ ଶୟତାନ ଓ ତାହାର ଦୂତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କର। ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ବିଚାର ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ବିଚାର ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଏ ଜଗତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡିତ ହେବା ସମୟରେ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚଏସ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଆଜି ସେ ଚଏସ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର। କେହି ବାଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବାଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି।
ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଚଏସ୍ ଆପଣଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏ ସୁଯୋଗ ହୁଏତ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ମିଳି ନପାରେ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ମୃତ୍ୟୁ କେତେବେଳେ ଆସିବ। କେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହଠାତ୍ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବ ଆପଣ ବି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ କହିପାରିବ ନାହିଁ ସେ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ, କେତେ ଦିନ ରହିବ ଜଗତରେ। ଆଉ ବାଇବଲ କୁହେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବିଚାର ନିରୂପିତ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେପରି ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ଅଛି ସେପରି ଦୁଇଟି ପଥ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେ ପଥ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାହାକୁ ଜବରଦସ୍ତ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାହା ଉପରେ ସେ ଚାପ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଚଏସ୍ ଦିଅନ୍ତି। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ପଶୁ କରିକି ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ପରେ ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ଚଏସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆଜି ଚଏସ୍ କରିବେ କି ଜଗତ ବିଚାରିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ? ଆଉ ସେ ଚଏସ୍ଟି କ'ଣ? ମାଥ୍ୟୁରେ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସମୟରେ କଥାଟି କହିଥିଲେ। ମାଥ୍ୟୁ 7 ପର୍ବ 13 ପଦ ଏବଂ 14 ପଦ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କର, କାରଣ ସର୍ବନାଶକୁ ଘେନିଯିବା ଦ୍ୱାର ଓସାର ଓ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ, ପୁଣି ତାହା ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲୋକେ ଅନେକ। ଆଉ ଜୀବନକୁ ଘେନିଯିବା ଦ୍ୱାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ପଥ ଦୁର୍ଗମ, ପୁଣି ତାହାର ସନ୍ଧାନ ପାଇବା ଲୋକେ ଅଳ୍ପ। ଏଠାରେ ଯେପରି ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ଅଛି ସେପରି ଦୁଇଟି ପଥ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏ ଦୁଇଟି ପଥ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପଥ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରଶସ୍ତ ପଥ। ଏ ପ୍ରଶସ୍ତ ପଥ ଦେଇ ଅନେକ ଯାଆନ୍ତି, ତା ସୁବିଧାର ପଥ। ଆଉ ସେ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଯିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସର୍ବନାଶକୁ ଘେନିଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଥ ଅଛି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ। ଆଜି ହୁଏତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ, ଆଜି ହୁଏତ ଆପଣ ଦୁଃଖ ପାଇବେ, ହୁଏତ ଆଜି ଆପଣ ଅପମାନିତ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଆପଣ ଶେଷରେ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦଟି ରଖିଛି ତାହା ହେଉଛି ଜଗତର ବିଚାର ଆଉ କେତେ ଦୂର। କାରଣ ଗୋଟେ ବିଚାର ଦିନ ନିରୂପିତ ଅଛି, ଆଉ ସେ ବିଚାରରୁ କେହି ବର୍ତ୍ତି ପାରିବ ନାହିଁ। ବିଚାରର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିଚାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିନ ଆସିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ବିଚାରର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଭଲ ହଉ ବା ମନ୍ଦ ହଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଚାର ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଡ଼ିବ ମାନେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଇଠୁ ଯେଉଁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେଇଠୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆଜି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଗତିପଥକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବାଟରୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବେ କି? ଆସନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଜଗତର ବିଚାର ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଜଗତ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଜଗତ ଉପରକୁ ବର୍ତ୍ତିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଏ ବିଚାରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ, এই ଦଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ମୁଁ ରଖିଲି, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ମୋର ନୁହେଁ, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ମୋର ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ବାଇବଲ ଆଧାରିତ ଅଟେ। ବାଇବଲର ସମସ୍ତ ପଦପର୍ବ ଯାହା ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଛି। ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ, ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ, ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଅବାଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତା ସର୍ବନାଶକୁ ଘେନିଯିବ। ଦିନ ଆସିବ ଆପଣ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବେ, ଆପଣ ବିଳାପ କରିବେ, ସେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ପଳେଇଥିବ, ସୁଯୋଗ ଆଉ ନଥିବ। ଆଜି ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଏ ସୁଯୋଗର ସମୟରେ ପାପରୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ମନ୍ଦତାରୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ, କାରଣ ସେ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟନ୍ତି। ଜଗତ ବିଚାରିତ ହେବା ସମୟରେ ଆପଣ ଦଣ୍ଡିତ ନ ହୋଇ ଆପଣ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା।
ମହାମଙ୍ଗଳମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଜଗତର ବିଚାର ଆଉ କେତେ ଦୂର, ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହେ ଯାହାଙ୍କର ଆଗମନ କରିବାର ଅଛି ସେ ଆଗମନ କରିବେ ଓ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଚାର ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ପାପରୁ ଫେରିବା ନିମନ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ନେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର। ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆଜି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ପାପରୁ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ସବୁ ଦେଖନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଆପଣ କିଛି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆରାମରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତି, ଆପଣ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦିନ ଆସିବ ସବୁର ବିଚାର ହେବ। ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଲଜ୍ଜିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖିତ ମନରେ ଅନୁତାପର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାପ ସବୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ। ଦୟାରେ କ୍ଷମା କର। ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ କାଟିବା ନିମନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାର ଜୀବନ କାଟିବା ନିମନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟର ଜୀବନ କାଟିବା ନିମନ୍ତେ, ବଳକା ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଜଗତର ବିଚାର ସୁନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିମନ୍ତେ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କଥା ହେଇଥିବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସକଳ ମହିମା ଆଦର ଗୌରବ ଆପଣଙ୍କର ହଉ ପ୍ରଭୁ, କାରଣ ତାହା ଆପଣ ହିଁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ, ଆଜିଠାରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୀବନ କାଟି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମେଘମାଳାରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ବିଚାର ରକ୍ଷା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍।